دعا کرنے کی بات کی ہے. آپ کو میں حضرت عمر کا ایک قول سناتا ہوں. خدا کی قسم کیسا فلولانگیز بات ہے. اور پاکستان دنیا کا کوئی ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا جو حضرت عمر نے کی. وہ تو ایک بات ہے نا کہ فرات کے کنارے کتا مر جائے گا, وہ تو ایک معروف بات ہے. یہ سنیں بات, حضرت عمر نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ سے اپنی ضروریات کے لیے دعا مانگتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میری شکایت کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات کی انہوں نے کہ وہ دعا مانگتے ہیں, ان کی ضروریات پوری کرنا میرا کام ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ میری شکایت ہے. اب تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں, ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. ہم دعا مانگ, کاش یہ احساس جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں میں پیدا ہو جائے. ہماری تو یہی دعا ہے, اس پر ہم آمین بھی کہتے ہیں. شاہد صاحب ہیں لاہور سے, ہم یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا کر. آمین جی, اس پر ہم آمین کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم جی, شاہد صاحب لاہور سے. السلام علیکم جی, میں شاہد عرض کر رہا ہوں لاہور سے. فرمائیے گا جی. نیازی صاحب محترم کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور ان سے ایک سوال ہے, ذرا اپنی رائے دیجیے گا کہ یہ اب جو نیا سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے اور وزارتوں میں کاف لیگ کو لیا جا رہا ہے, تو یہ کیا کاف لیگ کا کچھ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تھوڑا بہت؟ یہ جو اپنا نون لیگ کے خلاف انہوں نے ایک برسے سے ادھم مچایا ہوا تھا, یہ اب کوئی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ یہ سیاسی اتحاد کیسا رہے گا نیا؟ ٹھیک, تھینک یو ویری مچ جی. نیا سیاسی اتحاد کاف لیگ کو شمولیت کی دعوت, 48 گھنٹوں میں فیصلے کا امکان ہے کہ کاف لیگ شمولیت اختیار کرے گی یا نہیں. دیکھیں, اگر نون لیگ اتحاد کرتی ہے وہ تو ٹھیک ہے, اگر کاف لیگ کرتی ہے تو وہ غلط ہے. اگر فرینڈلی اپوزیشن ادھر سے ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے, اگر ادھر سے کوئی فرینڈلی اپوزیشن کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ غلط ہے. لیکن یہ دوگلی پالیسی بہت مجھے دکھ دیتی ہے. میں نے آپ سے کئی بار کہا کہ میں شریف برادران کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوں دل میں, اور میں ان کو محب وطن پاکستانی لیڈر سمجھتا ہوں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اگر نون لیگ کاف لیگ کے ساتھ اتحاد کر لیتی اور تکبر اور انا کے بہت سنگھاسن پہ نہ بیٹھی رہتی تو پھر یہ معاملہ نہیں ہونا تھا جو اب ہو رہا ہے. اور محترم مجید نظامی صاحب نے اس حوالے سے بڑی کوششیں بھی کی کہ دونوں اکٹھے ہو جائیں. مجید نظامی صاحب کو بڑا دکھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے والی جو جماعت ہے اس کو متحد ہونا چاہیے. دیکھیں, اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت نہ بناتی, کاف لیگ کے ساتھ بنا لیتی تو جھگڑے ختم ہو جانا تھا. اسی طرح نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ کرتی, کاف لیگ کے ساتھ کر لیتی. کیا سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں کاف لیگ کے اس حکومت میں شامل ہونے کے لیے؟ اس میں کاف لیگ کے مقاصد صرف منہ اصلاحی تک محدود ہیں کہ ان کو, اور حکومت کے مقاصد کے مقاصد یہ ہے کہ وہ بجٹ منظور کرانا چاہتی ہے. ٹھیک, اور بجٹ منظور نہ ہوگا تو پارٹی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ مشورہ ان کو نواز شریف نے اسلام آباد میں دیا ہے, وزیر اعظم گیلانی کو, کہ تم اس طرح کرو. نواز شریف صاحب نے یہ مشورہ دیا. جی ہاں, کہ ہم تو کریں گے, ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے. جس طرح زرداری کی تقریر سننے کے لیے یعنی شور مچانے کی بجائے, یعنی لغاری کی صدارت میں فرینڈلی اپوزیشن ابھی بھی زندہ ہے. جی, تہمینہ دلانہ نے چادر پھینک دی تھی لغاری کی طرف, لیکن جہاں انہوں نے صرف بائک واک آؤٹ کیا ہے اور زرداری جو ہے وہ بڑے مزے سے تقریر کرتا رہا ہے. اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم باہر نکل جائیں گے کالی پٹیاں باندھ کر, لیکن تم کاف لیگ کو اپنے ساتھ ملا لو, ایم کیو ایم کو ملا لو, جے جی او کو ملا لو, وہ مل جائیں گے تو بجٹ منظور کرا لو. اس کے بعد پھر ہم فرینڈلی اپوزیشن اور پھر معاملہ کر لیں گے. آج کے پروگرام کے آخری کالر عبدالرزاق صاحب کو شامل کریں. میں آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ بجٹ منظور کرانے کے لیے ساری باتیں ہیں جناب علی, اور ادھر کاف لیگ والے جو ہیں وہ منہ صلاحی کا معاملہ بھی ہے, اور کچھ وہ نون لیگ سے بھی ناراض ہیں. یعنی انہوں نے بہت کوشش کی کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے. اس میں پرویز الہی تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی موقف تھا, لیکن مجید نظامی سمجھتے ہیں کہ چودھری شجاعت چاہتے تھے کہ مسلم لیگیں مل جائیں, اور شہباز شریف بھی چاہتے تھے, لیکن نواز شریف نہیں مانے, کیونکہ نواز شریف بڑے ضدی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کا نام ہی ضد ہے. اچھا, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا, کیا معاملہ ہوگا, جبکہ سیاست جو ہے وہ مفاہمت کا نام ہے, وہ ملائمت کا نام ہے, سیاست وہ خدمت کا نام ہے. بڑی اچھی آپ نے بات کی. ایک کالر بھی شامل کرتے ہیں, پھر مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو اظہار تشویش کیا جا رہا ہے لیگی حلقوں کی جانب سے, اس پر بھی بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, عبدالرزاق بول رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے گا. یہ حکومت کی طرف سے ڈرون کے متعلق جو احتجاج کیا جاتا ہے, یہ پنجابی میں ایک مثال ہے کہ وچوں وچ کھائی جاؤ اتو رولا پائی جاؤ. جی جی, یہ ڈاکٹر صاحب اکثر یہ مثال دیتے رہتے ہیں. ڈاکٹر سمر مبارک صاحب نے جو کل میزائل کا تجربہ کیا ہے, خوشی ہوئی ہے, لیکن دکھ اس چیز کا کہ ہمیں یہ میزائل ہم نے شبرات پہ چلانے ہیں, کب چلانے ہیں. تیسری بات یہ ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر سمر مبارک سے کوئی ایسا میزائل بنا دیں کہ جس کے اوپر رحمان ملک صاحب کو بٹھا کر فائر کیا جا سکے. بہت شکریہ جی.
क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ना, अब देखिए अवाम कितने ज़बरदस्त हैं कि दुखों में घिरे हुए हैं, फिर भी इनके अंदर हिस्से मज़ाक है, फिर भी ये मजाक उड़ाना जानते हैं। ये समझते हैं कि ये सब कुछ जो है ये एक मतलब मखौलिया सियासत है। ये तंग आमद बजंग आमद के मस्ताक है कि अब तंग आ चुके हैं अवाम। अब ये मखौलिया सियासत हो रही है ना, तो मखौलिया सियासत में लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, वो मुश्किल में भी हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं, तो इनको दाद देनी चाहिए जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के अवाम है। ठीक है, और नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, बढ़ते हैं आज के नवाब कॉलम की जानिब। नाज़रीन आज का कॉलम भी डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाज़ी साहब का ही कॉलम है, बेनियाजियाँ के उन्वान से लिखते हैं डॉक्टर साहब, और आज उन्होंने लिखा है कि ड्रोन मलिक की जासूस उड़ाने। इस पर थोड़ा सा मैं पढ़कर सुनाऊंगा, फिर ज़्यादातर बात हम डॉक्टर साहब से ही करेंगे। इन्होंने इब्तदाई लाइन्स में लिखा है कॉलम में कि वज़ीर दाखिला रहमान मलिक कराची में टारगेट किलिंग नहीं रुकवा सकते, मुल्क में दहशत गर्दी नहीं रुकवा सकते, तो ड्रोन हमले कैसे रुकवा सकते हैं? ये सब अमरीका की मर्ज़ी और रहमान मलिक की निगरानी में हो रहा है। रहमान मलिक के बयान देने के लिए ऐसी कई चीज़ें पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन चीज़ों का ताल्लुक अमरीका के साथ है। रहमान मलिक भी उनके साथ हैं, बल्कि साथ साथ हैं। उन्होंने अपने एक बयान के ज़रिए वर्ल्ड कप में भारत से जीती हुई पाकिस्तानी टीम को हरवा दिया। मौजूदा दौरे हुकूमत बल्कि सारे अदवार हुकूमत हुक्मरानों ने परेशान कुन बयान दिए, मगर रहमान मलिक सब पर बाजी ले गए हैं। आपने क्रिकेट का जिक्र किया, हॉकी का जिक्र भी हम कर देते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पैटर्न भी मुकर्रर कर दिए गए हैं रहमान मलिक साहब। अब हॉकी का भी अल्लाह ही हाफिज़ है, मुल्क में अमन अमान का तो पहले ही अल्लाह हाफिज़ था। मतलब अपने कॉलम के हवाले से मज़ीद बताइए। हॉकी में भी चालाकी चलेगी, देखना रहमान मलिक साहब की। अच्छा, मिसबाहुल हक ने कहा है कि जनाब हारने के बाद हम आए हैं, इतनी पजीराई हमारी हो रही है, हमारे पास अरबों डॉलर पहले ही मौजूद हैं, तो 5-5 लाख हमने तबर्रुक के तौर पर कबूल कर लिया है। अच्छा, वो कहते हैं कि जनाब आइंदा भी हम हार कर आएंगे ताकि हमारी इतनी पजीराई। अवाम का कहना है कि ये हुक्मरान अपनी जेब से क्यों नहीं पैसे देते? वही ना, देखे ना, पैसे देने की क्या जरूरत है भाई? पैसे उनको दो जिनको खाने को नहीं मिलता, जो बेचारे भूखे मर रहे हैं, जो जलील हो रहे हैं, उनको दो। तुम उनको देते। देखिए एक अजीब बात मुझे याद आई है एहतशाम, कहा गया कि इस दुनिया में अगर माँ का इंसाफ नाफिज कर दिया जाए तो ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। बेशक। किसी ने पूछा कि माँ का इंसाफ क्या है, उसने कहा माँ का इंसाफ ये है कि वो उस बच्चे से ले लेती है जिसके पास बहुत है, और उस बच्चे को दे देती है जिसके पास नहीं है। तो जनाब जहाँ जो नहीं है उससे लिया जा रहा है, जिसके पास नहीं है, और जिसके पास है उसको मज़ीद दिया जा रहा है। बिल्कुल सही। उसको कहते हैं मेरी जेब में आता नहीं है, तो वो ठोंसने की कोशिश कर रहे हैं उस जेब में। तो ये बड़ी ज्यादती है, ये इस्तेसाल है, ये इसके खिलाफ एहतजाज भी। इस्तेसाल हर जगह पर पाकिस्तान के मुआशरे में हर किसी का इस्तेसाल हो रहा है, ये बड़ी ज्यादती की बात है। और अच्छा, अपने कॉलम के हवाले से बताइएगा, ड्रोन मलिक की जासूस उड़ाने। हमारे कॉलर्स का भी ये कहना है कि कोई ऐसा मिसाइल भी ईजाद कर दें कि जो हुक्म दे दिया जाए, हुकूमत हुक्म दे के एक तो ड्रोन भी ड्रोन रुकवा दें, ड्रोन मार गिराए जाएँ। इस हवाले से कुछ रोशनी डालिएगा। लेकिन ना एक बहुत मज़े का खेज बयान ये दिया रहमान मलिक ने कि 24 घंटे उड़ते रहे हमारे F-16, तो भी ड्रोन नहीं गिरा सकते। नहीं, देखे ना, इसमें वो सरदार जो है वो मुझे कोई रिश्तेदार लगता है रहमान मलिक का। उसने ये किया था कि चीनी में चाय में चीनी नहीं डाली थी और चम्मच 2 घंटे हिलाता रहा। और उसके बाद कहा कि यार आज पता चले कि अगर चाय में चीनी ना हो तो वो 2 घंटे चम्मच चलाओ तब भी वो मीठी नहीं होती है। भाई तुम अगर ड्रोन गिराना ही नहीं चाहते तो 24 घंटे के बजाय 48 घंटे उड़ते रहो तो नहीं गिरा सकोगे। मैं समझता हूँ, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये मजाक है, अब ड्रोन्स के बारे में बयानात ही नहीं देने चाहिए। पाकिस्तानी पायलट तो 7-7 तैयारे गिरा देते हैं, 6-6 तैयारे गिरा देते हैं, उनकी सलाहियतों पर हमें इतना भरोसा है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को क्यों नहीं है? हमारी एयरफोर्स की शुजाअत, महारत और ताकत का लौह दुनिया मानती है। बेशक। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी अस्करी क़यादत की तौहीन की है रहमान मलिक ने, कि जब एयर चीफ कर रहा है कि हम कह रहा है कि हम ये कर सकते हैं, ये कहते तो तुम नहीं कर सकते। अच्छा, ये अमेरिका को कहा है, अमेरिका को एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक शिकार ये किया है कि जी अस्करी क़यादत जो है वो कर गुजरना चाहती है वो ड्रोन के बारे में, और अमेरिका के दिल में ये वहम डाला जा रहा है फौज के बारे में। और दूसरी बात ये की है कि आप फिक्र ना करें, हम उनको रोक लेंगे। अच्छा, वो ये कर तो सकते हैं हमारी फदाइयत में, मगर हम उनको रोक लेंगे, हम उनको ये जाखा देंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तो जब जो नहीं कर सकते तो ना करो। तो इस तरह की बात जो है वो रहमान मलिक साहब करने की कोशिश करें, और ये तो लतीफ़े हैं जो बयान करते हैं ये लोग। अच्छा, आपने अपने